जय जगन्नाथ पिला माने समस्तंकु स्वागत। आज वीडियो रे तु मानकर साहित्य बहिर शेष पाठ 12 दरजा खोली देबा एई चैप्टर रे हम प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करनेबा। मु जहा बुझिली क निम्नर प्रश्न रहिछि सेमानकर पाखरे ठीक चिन्ह देबा। एक दरजा खोली देबा एकांकिका आधार रे केउ उक्तिटी ग्रहणीय? रक्तदान एक महतदान, सकाळ भ्रमण देहकु हित, मिथ्या कहवा महापाप, खाइबा आगरु धोइबा हाथ। ताहले एटी पिला माने ठीक उत्तरटी प्रथमटी रक्तदान एक महत दान। नेक्स्ट 2 नंबर अरे डरनी एठी पाठ पढिले पैसा देबाकू पडिबनी कोन कहउछ बुला? रहीम एही उक्तिरु शिक्षकंकर केउ गुण प्रमाण पाउछि? ईर्षा, क्रोध, उदार, अहंकार। ताहले एटी उदार गुणटी कोन पाउछि पिला माने? शोभा पाउछि बा प्रमाण पाउछि हला। नेक्स्ट 3 नंबर सेमाने कादुओ मेंचा जेमिति गढिबाकू चाहिबे गढी पारिबे। शिक्षक एपरि कहबार कारण कोन? पिला मानकू अबाटको नेबा पई, पिला मानकू माडो मारी बाटको आनिया पई, प्रधान बाबूको मन क्रोध भाव सृष्टि पई ना प्रधान बाबूको मनरे संस्कार आनिबा पई? ताहले ठीक उत्तरटी जे पिला माने प्रधान बाबूको मनरे संस्कार आनिबा पई। नेक्स्ट 4 नंबर से अधिकार सेमानकर रहिछि एठारे केउ अधिकार कथा कुहा जायछि? बंचिबार अधिकार, कथा कहबार अधिकार, पाठ पढिबार अधिकार, समाज रे बास करिबार अधिकार। ताहले एथि मधुरु ठीक उत्तर होछि पाठ पढिबार अधिकार। नेक्स्ट ख तुमे एही उक्ति गुडी को ठीक बोली काहे कि बाछिलो? बंधु मेळ रे आलोचना कर। ताहले पिला माने तुमे एटा आलोचना करिवो जे मु उपरोक्त उत्तर गुडी को ठीक बोली बाछिली कारण आम पाठ रे एही कथा ही लेखा जायछि। तो विषय वस्तु रे एही लेखा जायछि ना? नै लेखा जायछि। तेनु एकांकिका को मन देई पढिले उत्तर मिल जो। तो एमते तुमे माने श्रेणी रे आलोचना करबा संग मानक सहित बुझेला। तापर देख आस मेळ करिबा तळे क स्तंभ रे किछि चरित्र और ख स्तंभ रे किछि संलाप दिया जायछि। तुमे बंधु मेळ रे आलोचना करी चरित्र सहित संलाप को मिसाई लेखिबा। ताहले मिसाई के लेखिबा। तो देखो एठी किछि चरित्र क स्तंभ रे दिया जायछि, ख स्तंभ रे किछि संलाप दिया जायछि। तो क स्तंभ सहित ख स्तंभ को जोग करिबा। तो देखो प्रथमे देछि पिला माने बुला। ताहले बुला सहित हमें जोड़िबा एटा मास्टर बाबू पाठटा कोन निहाती दरकार। तापरे रहीम रहीम एटा 5 दिन 5 राती लागिथिला। तापरे शिक्षक शिक्षक अरे आजी एटा जोड़ी दबा। अरे आजी काहे कि सत्य आसीनी। नेक्स्ट प्रधान प्रधान एटा प्रथमे बाजे कथा बंद करो ए स्कूल मु तयारी करिछि। नेक्स्ट सत्य सत्य होछि ना आउ हबनी मुटा मोटे हेउनी। तापरे डाक्टर डाक्टर अच्छा बुला किए? तो एमती तुमे माने पिला माने सलाप सहित सब कोन करिवो मेळ करि नेबो बा जोड़ी नेबो बुझियला। नेक्स्ट आगु बुझिबा एकांकिका रे विराम चिन्ह। दरजा खोली देबा एकांकिका रे अनेक विराम चिन्ह व्यवहृत होईछि। आसो सेगुडी को चिन्हिबा। कम्मा पिला माने एटा पूर्णच्छेद एटा उद्धृत चिन्ह एमती हला। तो एमती डबल हे परिबो हला। एगुडी सब पिला माने उद्धृत चिन्ह। तापरे प्रश्नवाचक चिन्ह एमती विस्मय सूचक होछि एमती हला। तो करे तळे दिया जायथिबा वाक्य गुडी करे उपयुक्त स्थान रे विराम चिन्ह दियो। ताहले एटी हमें उपयुक्त विराम चिन्ह ए वाक्य गुडी करे देबा। किए देबो खाइबा को? सेठी पिलाय बसंती सेथे पुणी एते खुशी मु बाघ की सिंह नुहे खाइ जिबी। तापरे चुप तू छुआटा छुटा एठी अछि पिला माने हला छुआटा जानि छु तू छुटा जानि छु। ताहले लास्ट को अछि एठी पिला माने चुप तू छतुटा जानि छु। एठी भूल अछि पिला माने एठी जो छतुटा जानि छु हला छतुटा जानि छु। तापर रहीम कहला हां डाक्टर बाबू दरकार हेले आमे कोन करिवु ना आमे भी रक्त दबु। ताहले एठी आमे विराम चिन्ह उपयुक्त देबा। तो देखो एठी पिला माने देखो किए देबो खाइबाबू किए माने एठी कोन प्रश्नवाचक चिन्ह देबो। तापर सेठी पिलाए बसंती आमे अनुच्छेद दे देबा हला। तापरे सेथिरे पुणी एते खुशी विस्मय सूचक अछि माने एक्सक्लेमेटरी चिन्ह देबा। एमती तुय माने देबो। तापर मु बाघ नुहे सिंह नुहे खाइ जिबी। ताहले एटा भी एठी बाघ नुहे
ହେଲା। ସିଂହ ନୁହେଁ, ଏଇଠି କଣ କରିବ କମା ଦେବ, ତାପରେ ଖାଇଯିବି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ନେକ୍ସଟ ଚୁପ୍ ଛତୁଟା ଜାଣିଛୁ ତ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଛତୁଟା ହେଲା ଚୁପ୍ ତୁ ଛତୁଟା ଜାଣିଛୁ, ତ ଏଇଠି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟର ଚିହ୍ନ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ରହିମ କହିଲା, ଏଇଠି କମା ଦେବ, ରହିମ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ କମା ଦେବ। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଏଇଠି କଣ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟର ଚିହ୍ନ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ବି ରକତ ଦେବୁ, ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ହଁ ପାଖରେ କଣ କରିବ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଉ ଏଇଠି କଣ କରିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷ କରିବ। ତୁମମାନେ ଏଇଭଳି ସବୁ କଣ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇନେବ। ନେକ୍ସଟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ କହିଦଉଛି ଜାଣିପାରିବ କି ନାହିଁ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଲେଖ। ତ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସେଠି ପିଲାଏ ବସନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ ଖୁସି, ତ ଏଇଠି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟର ଚିହ୍ନ ଦେବ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଏଇଟା ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ବାଘ ନୁହେଁ କି ସିଂହ ନୁହେଁ, ତ ଏଇଠି କମା ଦେବ, ଆଉ ଖାଇଯିବି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇଦେବ। ଚୁପ୍, ତ ଏଇଠି କମା ଦେବ, ତୁ ଛତୁଟା ଜାଣିଛୁ, ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟର ଚିହ୍ନ ଦେବ ହେଲା, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ରହିମ କହିଲା, ତ ଏଇଠି କମା ଦେବ, ହଁ ପାଖରେ କଣ କରିବ ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଉ ଏଇଠି କମା ଦେବ। ହଁ ହଁ ପାଖରେ କମା ଦେବ, ଆଉ ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ହଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ତ ଏଇଠି ପୁଣି ବାବୁ ଜାଗାରେ ବାବୁ ପରେ ପରେ କଣ କରିବ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ବି ରକତ ଦେବୁ, ତ ଏଇଠି କଣ କରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇକି ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା, ଏଇଠି ହଁ ପାଖରେ, ତ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା, ଏକାଙ୍କିକାଟିକୁ ପଢ, ତଳେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କହିବା ଓ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କ ବୁଲା ଓ ରହିମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ, ତୁମ ମତରେ ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ହଁ, ବୁଲା ଓ ରହିମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ନଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ପାଠପଢ଼ା ଏକ ଆଲୁଅ ଭଳି ଯାହା ଅନ୍ଧାରରେ ବାଟ ଦେଖାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ବିନା ପଇସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରେରଣା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ନୂତନ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା। ଖ ସତ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ସତ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଚାରଧାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକ ଖଟାଇବା ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ସମାଜରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ସମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲା। ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭେଦଭାବ କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ମାନବିକତା ଏବଂ ସମାନତାର ପକ୍ଷପାତୀ ଥିବାରୁ ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଧାନ କିପରି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଲେ? ଉତ୍ତର ଗାଁର ମୁଖିଆ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସତ୍ୟର ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ନିଜ ବାପା ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସତ୍ୟ ସହ ନ ମିଶି ଜଣେ ଗରିବ ତଥା ଅଛୁଆଁ ପିଲା ବୁଲାର ରକ୍ତ ମିଶିଗଲା। ବୁଲା ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ରକ୍ତ ଦାନ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପିଲାର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ମାନବିକତା ଦେଖି ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଶେଷରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ରକ୍ତର କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଜର ବଡ଼ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଲେ। ଘ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟ୍ୟକାର ସମାଜକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ତ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଙ୍କିକା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ ସମାଜକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମାନବବାଦୀ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ସମାଜରୁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଏବଂ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଭେଦଭାବ ଦୂର ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗରେ
ନାଟ୍ୟକାର ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତ୍ ଦାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ରକ୍ତ ଏକାପରି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ସମାଜର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଶୀର୍ଷକ କ ଏକାଙ୍କିକାଟିର ନାମ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ନାମଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? କାହିଁକି? ଯଦି ହଁ କି ନା ତାହେଲେ କାହିଁକି? ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତ ଲେଖିବା ଉତ୍ତର। ଉତ୍ତର ହଁ, ଏକାଙ୍କିକାଟିର ନାମ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ହଁ ଯେହେତୁ ଲେଖିଲେ କାରଣ ଲେଖିବା। ଏହି ନାମଟି ଏକାଙ୍କିକାର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସୂଚାଉଛି। ଏଠାରେ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦରଜା ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷ ମନରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ତଥା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରୂପକ ବନ୍ଦ ଦରଜାକୁ ଖୋଲିବା କଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଦରଜା ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଗରିବ, ଅସହାୟ ତଥା ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲର ଦରଜା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଶୀର୍ଷକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଥକ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଖ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ବା ଶୀର୍ଷକ ଆଉ କଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ନୂଆ ନାମଟି କାହିଁକି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଲେଖ। ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୀର୍ଷକ ମାନବିକତାର ବିଜୟ ବା ମଣିଷପଣିଆ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। କାରଣ ଏହି ନୂଆ ନାମଟି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଶେଷରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ମାନବିକତାର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଧନୀ, ଗରିବ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ହିଁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଜଣେ ଗରିବ ପିଲା ବୁଲା ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷପଣିଆ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଶୀର୍ଷକଟି ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ବେଶ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଆସ କାଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଛୁଟି ଥିଲା ଏକାଙ୍କିକାରେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଛୁଟି ଥିଲା, ତ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଥିଲା ଶବ୍ଦଟି ଅତୀତ କାଳକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହେଉଛି ଅଛି। ଛୁଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହେଉଛି ଛୁଟି ହେବ। ତାହେଲେ କ ତଳେ ଆଉ କେତେକ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକର କାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଅତୀତ କାଳ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଲା ପଢୁଛି, ତ ଆମେ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ସେହିପରି ଆଉ ସତ୍ୟ ଲେଖିଲା, ସତ୍ୟ ଲେଖୁଛି, ଏମିତି ତାର ସବୁ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତ ଦେଖ ବୁଲା ପଢୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କଣ କରିବା ଅତୀତ କାଳ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ବୁଲା ପଢିଲା ନା ନାଇଁ? ତ ଏଠି ଲେଖିବା କଣ? ବୁଲା ପଢିଲା। ତ ଏଇଠି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କଣ ହବ? ବୁଲା ପଢିବ। ବୁଲା ପଢିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଲେଖି ନେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିକି ଲେଖିନେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ବୁଲା ପଢୁଛି, ଅତୀତ କାଳ ବୁଲା ପଢିଲା, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବୁଲା ପଢିବ। ସେଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ସତ୍ୟ ଲେଖୁଛି, ଅତୀତ କାଳ ସତ୍ୟ ଲେଖିଲା, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହେଇଯିବ ସତ୍ୟ ଲେଖିବ। ତ ସେଇଭଳି ରହିମ କହୁଛି, ରହିମ କହିଲା, ରହିମ କହିବ। ମିତା କାମ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ମିତା କାମ କଲା ଅତୀତ କାଳ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହଉଛି ମିତା କାମ କରିବ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ତ ଅତୀତ କାଳ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବସିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବସିବେ। ସେଇଭଳି ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ହସୁଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଅତୀତ କାଳ ହେଇଯିବ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ହସିଲେ, ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ହସିବେ। ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଅତୀତ କାଳ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କରିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଖରେ ଦେଇଛି ତୁମେ ଉପରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରିଲେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖ। ଲେଖିଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଳେ ଗାର ପକାଅ। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଳ ନା ନାଇଁ, କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କ ତଳେ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗାର ଦେବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଠି ଦେଖ ବୁଲା ପଢୁଛି, ତ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଛି ପଢୁଛି ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କଣ କଲେ? ଗାର ଦେଲେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖୁଛି, କହୁଛି, କରୁଛି, ବସୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ତଳେ ସବୁ ଗାର ଦେବ। ସେଭଳି ଅତୀତ କାଳର ଗାର ଦେବ, ପଢିଲା ହେଲା କିମ୍ବା ପଢୁଥିଲା ବି ହେବ। ତାପରେ ଲେଖିଲା, କହିଲା, କଲା, ବସିଲେ, ହସିଲେ। ତ ଅତୀତ କାଳ ଗଲା, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ବୁଲା ପଢିବ, ପଢିବ ତଳେ ଗାର ଦବ, ପୁଣି ଲେଖିବ ହେଲା, କହିବ, କରିବ, ବସିବେ, ହସିବେ। ତ ଫୁଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିକି ତଳେ ସବୁ ଗାର ଦେଇନେବ। ନେକ୍ସଟ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ। କ ଯଦି ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ
ଥିବା ବୁଲା ଏବଂ ରହିମକୁ ଆଉ କଣ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କୁହ ଓ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ, ତୁମେମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମନ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ ହେଲା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ଯଦି ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ କେବଳ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ କହିବା ସହ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରିବା ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ କଣ ନା ବହୁତ କମ ଟଙ୍କାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ପଢିଲେ ସେମାନେ କିପରି ନିଜର ହକ୍ ପାଇପାରିବେ ତାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଘଣ୍ଟାଏ ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା, ବହିପତ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଖ, ଯଦି ତୁମର ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ କଣ କରିଥାନ୍ତ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର, ଯଦି ମୋର ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧନୀ, ଗରିବ କିମ୍ବା ଜାତି ଧର୍ମର ଭେଦଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବୁଝାଇବା ସହିତ ସମାଜର ତଳସ୍ତରରୁ ଆସି ନିଜ ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନାମ କରିଥିବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟ ବହୁତ ଉଦାର ଓ ସମାନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବୁଲା ଓ ରହିମ ଭଳି ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ ସତ୍ୟର ମାନବିକତା ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବ ବୋଲି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମ ନାମରେ ମଣିଷକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା କିପରି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ତର କୌଣସି ତାତି ନଥାଏ ତାହା ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଗର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ମନେକର ତୁମେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବୁଲାର ରକ୍ତ ଦରକାର ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୁଲା ଓ ରହିମ ପାଖକୁ ଯାଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ପଢାଯାଇଥିବା ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଭଳି କଳା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ବାପା ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତାହେଲେ କ, ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ଶବ୍ଦ ତଳେ କୋଠରୀରେ ତ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ଶବ୍ଦ ତଳ କୋଠରୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲି କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଠରୀରେ ଯୋଉ କଣ ଆମର ଯୋଉ ଏକାଙ୍କିକାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ତ ତାକୁ ବାଛିକିନି ଲେଖିବା। ତେବେ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ବାଛିବା। ଛୁଟି, ଘର, ସ୍କୁଲ, ଦରଜା, ଆଲୁଅ, ପାଠ, ଟେବୁଲ, ପତର, ଚେୟାର, ବର୍ଣ୍ଣ, ଚିତ୍ର, ବେଞ୍ଚ, ପିଲା, ଡଷ୍ଟର, ରକ୍ତ, ଡେରି, ଡେସ୍କ। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପଢିବ, ପଢିକି ଏଥିରୁ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛିବ। ତ ବିଦେଶୀ ଗୋଟେ କହୁଛି ସ୍କୁଲ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ସ୍କୁଲ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ଚେୟାର, ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଶବ୍ଦ ଚେୟାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ଏଠି ବେଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ବେଞ୍ଚ। ଓକେ, ପୁଣି ଡଷ୍ଟର ହେଇପାରିବ ହେଲା ଡଷ୍ଟର। ପୁଣି ହେଇପାରିବ ଡେସ୍କ, ପିଲାମାନେ ହେଇପାରିବ ଏଠି ଦେଖ ଡେସ୍କ ହେଲା ଡେସ୍କ ଏଠୁ ଲେଖି ନେବ। ତାପରେ ଆହୁରି ହେଇପାରିବ ପେନସିଲ, ପେନସିଲ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବିଦେଶରୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେଇଭଳି ଆହୁରି ଆମେ ଲେଖିବା ଯେମିତିକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ମାଷ୍ଟର ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମାଷ୍ଟର। ଆହୁରି ହେଇପାରିବ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ବି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ। ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଏଠି ତୁମେମାନେ
ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖି ନେବ। ନେକ୍ସଟ ଖ ବାପା ପୁଅ ଆଖି ରକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ତାହେଲେ ବାପା ପୁଅ ଆଖି ରକ୍ତ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ତଳେ ମିଳାମିଶା କ'ଣ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଅଛି। ତାହେଲେ ବାପା ପୁଅ ଆଖି ରକ୍ତ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ এই ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ତଳେ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ତ ଏଇଠି ଅଛି ତ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଅଲଗା କରିକି ଲେଖିବା ଯେମିତିକି ଦେଖ ତ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଲେଖିବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ବଦଳରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଡୁ ଲେଖିବା ବାପା ପାଖରୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବାପା ଜନକ ଆଉ ପିଅର ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଠି ଦେଖ ଜନକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଅର ତ ସେଇଭଳି ପୁଅର ଲେଖିବା ହେଲା। ପୁଅର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖି ନେବ। ପୁଅର ହେଇଯିବ ସୁତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଏଠି ଦେଖ ନନ୍ଦନ ଏଠି ସୁତ ଏଠି ଅଛି ନନ୍ଦନ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ନନ୍ଦନ ପୁଅର ଗଲା ଆଉ ବାପର ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଅଛି ତାପରେ ଆଖି ତାହେଲେ ଆଖିର ହେଇପାରିବ ଲୋଚନ ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ନୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। ନୟନ ଏଠି ଅଛି ଆଖି ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ରକ୍ତ ତାହେଲେ ରକ୍ତର ଲେଖିବା ଏଠି ଅଛି ଦେଖ ରୁଧିର ରୁଧିର ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବା ଶୋଣିତ ଶୋଣିତ ମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ରକ୍ତ ହେଲା ଶୋଣିତ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକର ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁ ହେଲା। ଏଠି ଅଛି ଦେଖ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୁରୁ ଏଠି ଦେଖ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ତ ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ଲେଖି ନେବ ଏଠି ହେଲା। ଆସ ସଂଳାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିମ୍ନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଳାପ ଦିଆଯାଇଛି ଏବେ ମନେ ପକାଇ ଏହି ସଂଳାପ କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି କୁହ। ତାହେଲେ କ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ବହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଳାପଟି ପିଲାମାନେ କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସଂଳାପଟି ଶିକ୍ଷକ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କୁ। ତ ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିନେବା ଉତ୍ତର। ତ ପ୍ରଥମ ସଂଳାପ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ବହୁଛି ଏହି ସଂଳାପଟିକୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ବି ରକତ ଦେବୁ। ଏହି ସଂଳାପଟିକୁ ରହିମ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆପଣ ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ସଂଳାପଟିକୁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଧର୍ମ ନାମରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଏହି ସଂଳାପଟିକୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସଂଳାପ ହେଉଛି ବାପା ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ। ତାହେଲେ ଏହି ସଂଳାପଟି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତା ବାପା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଖରେ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାର କିଛି ସଂଳାପ ମନେ ରଖ 2-3 ଜଣ ମିଶି ଏହାକୁ ଅଭିନୟ କର। ତାହେଲେ ଏହି ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ତୁମେ ମାନେ 2ରୁ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ମିଶିକି ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ଅଭିନୟ କରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ହିଁ କରିବ। ତାପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ର ଜାଣିବା ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଙ୍କିକାଟିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ତଳରେ ବସି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାକୁ ନାଟ୍ୟକାର କେତୋଟି ଦୃଶ୍ୟରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ 6ଟି ଦୃଶ୍ୟରେ ହେଲା 6ଟି ଦୃଶ୍ୟରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖରେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବାରଣ୍ଡା କଥା ରହିଅଛି କୁହ। କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟରେ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟରେ। ଗ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ କିଏ କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଘ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ କେତୋଟି ଚରିତ୍ର ରହିଅଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ଚରିତ୍ର ରହିଥିଲା 2ଟି ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ହେଲା 2ଟି ଚରିତ୍ର ସେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଲେଖିଦେବ ଓ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ। ନେକ୍ସଟ ଉଁରେ ଏହି ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ତୁମେ କେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ
କାହିଁକି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଏହି ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି କାରଣ ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ କେବଳ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦରଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ଜାତିର ଓ ସବୁ ଧର୍ମର ପିଲାଏ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢିବେ, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ସେସବୁକୁ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ମୋତେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଲୋକବାଣୀର ପ୍ରୟୋଗ। ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ କେତେକ କଥା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ, ଏହାର ଏକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକବାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କେତୋଟି ଲୋକବାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏକରେ, ଲୋକ ମୁଖରେ କଥାଟି ପ୍ରସାର ଲାଭ କଲା, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ତାହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ ଲୋକବାଣୀଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, 2 ନମ୍ବର, ଫାଙ୍କି ଦେବା। ତାହେଲେ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ? ଫାଙ୍କି ଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଠକି ଦେବା। ଏହା ଠକି ଦେବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ। 3 ନମ୍ବର, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା। ତାହେଲେ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଏହା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତୁମେମାନେ ନବମ ଦଶମକୁ ଗଲେ ଏଇ ଲୋକବାଣୀର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁତ ଭାବରେ ଜାଣିବ। ତାପରେ ଆସ ଜାଣିବା, ତଳ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମଝି କୋଠରୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଭାଷା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଘର ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଶିକ୍ଷା, ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଲେଖିବା? ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିବା ହେଲା। ଆଉ ଲେଖିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଲେଖିବା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ। ଆହୁରି କଣ ଲେଖିବା? ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଲେଖିପାରିବା, ନହେଲେ ଏବେ ତ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ବି ଲେଖିପାରିବ। ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା, ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ। ତୁମେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ବି ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଭାଷା। ତାହେଲେ ଭାଷା ଯେମିତି ଆମର ଦେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ, ସେଭଳି ବାକି ଭାଷା ଲେଖିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ଏଠି ବଙ୍ଗଳା ହେଲା, ଆଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଗୁଜୁରାଟୀ, ଆହୁରି ତେଲୁଗୁ ହେଲା, ତେଲୁଗୁ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, ସେଇଭଳି ଦେଇଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ତମେ ତ ଡାକ୍ତର ହେଲା, ଡାକ୍ତର ଲେଖିବ। ଚିକିତ୍ସା ଏଠି ଅଛି ତ ପୁଣି ନର୍ସ ଲେଖିବା, ନର୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ହେଲା, ଏଇଭଳି ଲେଖିନବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏଠି ସରିଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।